सो हेलो एवरीवन। तो पिला माने तुम समस्त को स्वागत जनाऊे आमर यही चैनल। तो आज हूँ तुम अष्टम श्रेणी जो नुआ मैथ बुक पिला माने तार जो तुम चैप्टर 1 अच्छी वर्ग वो घन स्क्वायर एंड क्यूब आज हूँ तुम पार्ट 11। तो पिला माने आज हूँ यही विषय कॉन्सेप्ट रो लास्ट वीडियो। यहाँ पर आ गोटे क्लास आम नवा तुम जो निजे कर देख जो तुम 2 अच्छी आम तुम डिस्कसन करदे जोड़ा मुझे भावुँ तुम काली ही नेक्स्ट डे रे अपलोड करदे। ठीक अच्छे तुम ये विषय कंप्लीट होपर आम तुम नेक्स्ट विषय डिस्कसन स्टार्ट करदे। ठीक अच्छे तो यहाँ बहुत छोटिया कनसेप्ट पे जोटा आज आम पढ़ा तुम सिंपल क्रमिक पार्थक्य आ तुम जो इतिहास पृष्ठर कौन सब अच्छी वर्ग और घन उपर कौन सब कथा अच्छी या सिंपल आज खाली डिस्कसन करवा बहुत छोट भिड हम ये कनसेप्टा तुम कंप्लीट हो खाली जानापी तुमको देती इंपोर्टाट कथा किसी ना बुझे। हाँ तो समस्ते भिडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखो जदि तुमको आम भिडियो भल लगे भिडियो को लाइक करदब और आम चैनल को सब्सक्राइब करदब। ठीक अच्छे। हाँ तो ये विषयटा सरीगला पे आम तुम नेक्स्ट विषय जोटा अच्छे स्टार्ट करवा एमती गोटे दिटा विषय सरला मुझे कही यही विषय उपर तुम एग्जाम केमती क्वेश्चन आसो से भाई आम किसी एग्जाम भाया क्वेश्चन भी करवा ये बुझे कथा। हाँ तो जब सेमती करने चाहूँ निहाती भाव में टे बेसी पिला पाखक पहुंचापी आम चेष्टा करवा आसा तुम मान द्वारा संभव हो पार पे तुम्हें तुम सांग मान पाक सेयार कर। ठीक अच्छे भिडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो देला आम तुम जदि पॉसिबल हुए तो आम लाइव भी तुम क्लास करके तुम से क्वेश्चन को डिस्कसन करवा लाइव क्लास मजा आसो बुझे कि नहीं मुझे गोटे क्वेश्चन पचारि तुम सागे सागे एनसर दब जो सर यार एनसर यहाँ हम कि भल लगे तो सर से पॉसिबल हो पार जदि आम चैनल आउ टे ग्रो हम बुझे तो से तुमरी मान किसी आम अधिका कर ही भाविक भी तुम्हें आमको सपोर्ट कर। ठीक अच्छे। हाँ तो देख आउ लेट करवानी आरंभ करा पे फास्ट तुमको कौन दे देख से ना क्रमिक पार्थक्य आ गोटे कथा यार पूर्व भिडियो सबकि आम प्लेलिस्ट भितर अवेलेबल अच्छी जो मैंने चाहूँ से भिडियो गुड़ा देखा आम प्लेलिस्ट चेक कर जो मैंने प्लेलिस्ट लिंक पाइप चाहूँ तुम गोटे कम कर भिडियो को स्टार्टिंग रू प्ले कर यही जगह आई बटन चेक कर तुमको गोटे लिंक शो कर। ठीक अच्छे तो तापर तुम मैंने क्लिक करदब देले तुम आम प्लेलिस्ट भितर एंट्री कर तो सही यार सब गुड़ाक पार्टर भिडियो तुम पाई बुझीगला। हाँ आ गोटे ट्रिक भिडियो छड़ाई पे तुम मैंने देखा चेष्टा कर जो तुमको किसी बुझीपार तुम लेवल तो नुहे से पे बाकी फिर भी तुम जो बुझीगल तो बढ़िया कथा थोड़ा देखिए ट्राए कर जो घन बाहर करने तुम देखिए तुम प्लेलिस्ट भितर ही अवेलेबल अच्छी। तो देख बर्तमान आम देखा तुम क्रमिक पार्थक्य सक्सेसिव डिफरेन्स पार्थक्य को मन रखी पे तुम डिफरेन्स कह जाए जहाँ तुम वियोग बोली भी कहूच है कौन लिखा देख आम जाचे क्रमिक पूर्णवर्ग संख्या मध्य पार्थक्य अजुग्म संख्यार एक क्रम सृष्टि करें। तुम जदि क्रमिक पूर्णवर्ग संख्या मान पार्थक्य नब क्रमिक मान क्रम पर जहाँ पर जी आइब तुमको सर आगे 1 रो स्क्वायर 1 2 रो स्क्वायर 4 3 रो स्क्वायर 9 4 रो स्क्वायर 16 5 रो स्क्वायर 25 6 रो स्क्वायर 36 तो युवा जो तुम देखा पाच 1 हो 4 हो 9 हो माने कौन जहाँ पर जे आइबा कथा माने तुम आगे 1 रो स्क्वायर नेले 2 रो स्क्वायर नेले 3 रो स्क्वायर नेले तो ये जो भैल्यू गुड़ा बाहर जोड़ा तुम कौन कह ना तुमको सर युवा कहूँ कौन रे क्रमिक पूर्णवर्ग संख्या आम कहीपर कौन क्रमिक कहले ना तुम सर क्रमिक मैंने आपको पूर्व विषय बुझे क्रमिक माने जहाँ पर जे आसवा कथा बास तो जहाँ पर जे आसवा कथा भाया मैंने अच्छा तो या तुम गोटे कौन कहीपर पूर्णवर्ग संख्या कहवा तो सी कहूँ पिला माने पूर्णवर्ग संख्या मान भितर तुम जब डिफरेन्स बाहर कर अंतर बाहर कर गोटे वार्ड मन रखे पिला माने अंतर जहा पार्थक्य ताहा ठीक अच्छे आ तुम वियोग भी ताहा मन रख ये 3टा एक वार्ड मेथ्रे सेम अंतर जहा पार्थक्य जहा आ वियोग भी ताहा किंतु अंतर आ पार्थक्य यार सिंपल मीनिंग है सब मन रख बड़ सान को वियोग कर वियोग तो कर क्या पाखर बड़ सान को वियोग कर जो तुमको डिफरेन्स पचार तुमको पार्थक्य पचार बुझेगा कथा ना बुझेलानी वियोग तो हाँ कर सब गुड़ाक अंतर आ पार्थक्य भितर मैं टी वार्ड रो मीनिंग इंपोर्टाट ये कहीं यार मान है तुम कौन कर सब बड़ सान को वियोग कर पार्थक्य बाहर कर बुझे कथा। हाँ ना ये भी अंतर मान भी वियोग पार्थक्य मान भी वियोग वियोग से मुझे सामान देकी लिखिदेली है। हाँ तो देख से कौन कौन यही जो पूर्णवर्ग संख्या गुड़ाक अच्छा पे तुम क्रमिक एमान भितर तुम जो अंतर बाहर कर तुम कौन पाइब ना तुम गोटे अजुग्म संख्यार एक क्रम ये सृष्टि करमती ये देख ये से कर फिर भी आथ तुम करके देखी दूसरी 1 4 9 16 तुम कौन 25 36 देख जदि मु बर्तमान यही 1 आउ 4 भितर डिफरेन्स बाहर करी अंतर बाहर करी कौन कहली बड़ सान को वियोग कर तो 4 रु 1 को वियोग कर तुम 3 आस पे है ना नहीं
ସେମିତି ତମେ 4 ଆଉ 9 ଭିତରେ ଅନ୍ତର ବାହାର କର, ତୁମ ସାର୍ 9 ରୁ 4 ବିୟୋଗ କଲେ 5 ଆସିବ। ସେମିତି ତମେ 9 ଆଉ 16 ଭିତରେ ଅନ୍ତର ବାହାର କର, 16 ରୁ 9 କୁ ବିୟୋଗ କରିବ, ବଡରୁ ସାନକୁ ନା, ତ 16 ରୁ 9 କୁ ବିୟୋଗ କର, କଣ ଆସିବ କୁହ ନା, ତୁମକୁ ସାର୍ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଯିବ, କେତେ ଜଣ କହିପାରୁଛ ଦେଖିବା, ନା ତମର 7 ଆସିଯିବ। ସେମିତିକା ତମେ ତାପରେ 16 ଆଉ 25 ଭିତରେ ଯଦି ଅନ୍ତର ବାହାର କରିବ, ତମର କଣ ଆସିଯିବ, ନା ସାର୍ 9 ଆସିଯିବ, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଅନ୍ତର ବାହାର କର, ତମର 11 ଆସିଯିବ। ତମେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ପାଇଲ ତମେ, ଏଇ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ କ୍ରମରେ ନାହାନ୍ତି, ତୁମକୁ ସାର୍ 3, ତାପରେ ଆସେ 5, ତାପରେ ଆସେ 7, ତାପରେ ଆସେ 9, ତାପରେ ଆସେ 11, ସେମିତି ତୁମେ ଆହୁରି ବାହାର କରି ଚାଲିଯିବ, 11 ପରେ ଆସିବ 13, ତାପରେ ଆସିବ ତୁମର 15, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିବ କି ନାହିଁ ତୁମ ସାର୍? ହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଆମେ ନେଇଛେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 ରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2 ରେ ଚେକ୍ କରିବା, ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାର କରିବ ତମେ କଣ ପାଇବ ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ, ଆଉ ସେ ହେଲା କିଏ? 5 ରୁ 3 କୁ ବିୟୋଗ କର 2, 7 ରୁ 5 କୁ ବିୟୋଗ କର 2, 9 ରୁ 7 କୁ ବିୟୋଗ କର 2, 11 ବି 9 କୁ ବିୟୋଗ କର, ତୁମର 2 ଆସିବ। ସେଇଟା ସେ କହିଛି, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଗେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ବାହାର କଲେ, ତାପରେ ଯୋଉଗୁଡାକ ବାହାରିଲା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ବାହାର କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଳକୁ କଣ ହେଇଗଲା, ନା ସବୁଗୁଡାକ ଅନ୍ତର ତୁମର ସମାନ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହିଁ ସେ ତୁମମାନେ ଖାଲି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବୁଝିଲା କଥା, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ବୋଲି ତୁମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି କଣ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଆଇଡିଆ ଦେଇ ଦଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ ତୁମର ଉପରେ କଣ କଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ବାହାର କରିକି ଚେକ୍ କଲେ, ସେମିତିକା ଆମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ନେଇକି ସେମିତି କିଛି ଆମେ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗଣନା କର। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ହେଉନଥିବ, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସେ ୟାର ଅନ୍ତର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ହେଲା। ଯେମିତି ଏଇଠି ଆମେ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନେଇକି ସେ ଦେଖେଇଥିଲା ନା, ଇଏ ହେଲା ଦେଖ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1, ହେଲା ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2, ତ ସେମିତି ଆମର ଏଠି କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସମାନ ପାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ହଁ, ତ ମୁଁ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ତୁମର କଣ ନା 1, ବୁଝିବୁଛି, ହଁ। ତ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ବାହାର କର ପିଲାମାନେ, ଦେଖିବା କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେମିତି ସମାନ ସମାନ ପାଉଛେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 1 ଆଉ 8 ଭିତରେ ଅନ୍ତର ବାହାର କର, ତୁମେ କଣ କହିବ ନା, ତୁମକୁ ସାର୍ ବଡରୁ ସାନକୁ ବିୟୋଗ କରିବା, 8 ରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ସାର୍ 7 ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 27 ରୁ 8 କୁ ବିୟୋଗ କର, 27 ରୁ 8 କୁ ବିୟୋଗ କଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ବିୟୋଗ ଯୋଉ ମାନେ ନ କରିପାରୁଛ ମୁହଁରେ, ତ ସିମ୍ପଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ତମେ ବିୟୋଗ ଶିଖିଛ ସେମିତି ତମେ କରିବ, ବୁଝିହଉଛି କଥା। ଆଉ ଯଦି ମୁହଁରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଆଗେ ଏଟାକୁ ଯେମିତି ଜେନେରାଲ ଆମେ କରେ ସେମିତି ଚେକ୍ କର। ନା ତୁମକୁ ସାର୍ 7 ର ସାନ ହେଇଗଲା 8 ଅପେକ୍ଷା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ 1 2 ସ୍ଥାନ ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ 17 ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ, ନା ତୁମକୁ ସାର୍ 9, ତ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିଯିବ, ନା ତୁମର 19 ଆସିଯିବ ପିଲା। ଆଉ ଏଠି 1 ଥିଲା ନା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା। ତୁମେ ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ମୁହଁରେ କରିଥାନ୍ତେ, ହିସାବଟା କେରେ କରିଥାନ୍ତେ, ବର୍ଷ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 27 ରୁ ତୁମେ କାହାକୁ ବିୟୋଗ କରିବ, 8 କୁ, ହଁ ନା ନାଇଁ, ତ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଗେ 27 ରୁ ବିୟୋଗ କରିଦିଅ, 7 କୁ ବିୟୋଗ କରିଦିଅ, ବିୟୋଗ କରିବା ଦରକାର କାହାକୁ, 8 କୁ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହିଲି, ତୁମେ 7 କୁ ବିୟୋଗ କରିଦିଅ, ତା ମାନେ ଆହୁରି 1 ଗୋଟେ ବିୟୋଗ ହବାର ଅଛି। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ 7 କୁ ବିୟୋଗ କଲି, ନା ଏଠି 7 ଅଛି 27 ଅଛି ନା, ତ 7 ଆରାମସେ ମୁଁ ବିୟୋଗ କରିଦେବି, ତ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଗଲା 20, ପୁଣି ଥରେ ସେଇଥିରୁ 1 ବିୟୋଗ କରିଦିଅ, ତ ତୁମର ଆସିଯିବ 19। ତ ଏମିତିକା ସ୍ପିଡ ରେ ଯଦି ତମେ ବିୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ତମେ ଯେମିତି ଶିଖିଛ ତମେ ସେମିତି ବାହାର କରିଦବ, ବୁଝିହଉଛି, ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର 64 ରୁ 27 କୁ ବାହାର କର ପିଲାମାନେ, ସିମ୍ପଲ 64 ରୁ 27 କୁ ବିୟୋଗ କର, ନା ତୁମ ସେଠି 14 ରୁ 7 ଗଲେ ହେଇଯିବ 7, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 5 ରୁ 2 ଗଲେ ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ, ନା ତୁମକୁ ସାର୍ 3, ତ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ, 37। ବର୍ତ୍ତମାନ 125 ଆଉ 64 ଭିତରେ ତୁମେ ଅନ୍ତର ବାହାର କର, 125 ହେଲା ତୁମର 64, ଦେଖ 5 ରୁ 4 ଗଲେ 1 ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ରୁ 6 4 ଗଲେ ତୁମର ଡାଇରେକ୍ଟ 6 ହେଇଯିବ, ହଁ ନାଇଁ, ଏଠି 2 ରହିଲା, 1 2 ସ୍ଥାନ ନେଇକି ଏଟା ତୁମର କଣ ହେଇଯିବ, ନା ତୁମ ସାର୍ ଏଟା 12 ହେଇଯିବ, ତ 12 ଆଉ 6 ରୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ କେତେ ହେଇଯିବ, ତୁମକୁ ସାର୍ 61, ତ ୟାର ଅନ୍ତର ଆସିଯିବ 61। ତାପରେ ସେମିତି ଚେକ୍ କର 216 ରୁ 125 କୁ ବିୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସାର୍ 6 ରୁ 5 ଗଲା 1, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି 1 ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ରୁ 2 କୁ ବିୟୋଗ କରିବା, କେତେ ଆସିବ, ତ ସାର୍ 9 ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 2 ପାଖରେ ମାନେ 2 ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ, କେତେ ଅଛି 1, ତ 1 ରୁ 1 ବିୟୋଗ ହେଲା 0, ତାହେଲେ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିଗଲା, ନା ତୁମ ସାର୍ 1 ଏଟା ବିୟୋଗ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସୁଥିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ, ତ ସେଇଟା ବି ଆସୁନି, ମୁଁ ଭାବିକି ଚାଲୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ବିୟୋଗ ଆସୁଥିବ, ବାକି ଯାହାକୁ ବି ଆସୁନି ଜଣେଇବ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 ରେ ଆମେ କିଛି ସମାନ ପାଇଲେ କି, ତୁମ ସାର୍ ନା କିଛି ବି ପାଇଲେନି, ଦେଖ ଏମିତି ଆହୁରି ସାରକୁ ବାହାରି ବାହାରି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ସେ ଦେଇଛି ଆମେ ସେତିକି ବାହାର କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2 କୁ ଚେକ୍ କର, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତମର 2, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ବାହାର କର, ୟା ଭିତରେ, ୟା ଭିତରେ, ୟା ଭିତରେ, ଆଉ ୟା ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ 19 ରୁ 7 କୁ ବିୟୋଗ କର, କଣ ଆସିବ, ନା ତୁମକୁ ସାର୍ 12 ଆସିବ, ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ସାର୍ କୁ ଚେକ୍ କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତୁମେ 37 ରୁ 19 କୁ ବିୟୋଗ କରିବ, 37 ରୁ ଯଦି ତୁମେ 19 କୁ ବିୟୋଗ କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର 7 ଜୀବନ, ତାହେଲେ ଏଠି 17 ହବ, ତ 17 ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ,
ना तुम सर 8 एट लिखिदेले बर्तमान 2 रु 1 गला तुम केतना तुम सर 8 तो देखो ये गला केतना तुम सर 18 बुझुछ कथा बर्तमान 61 रु तुम 37 को वियोग करो 61 61 रु बर्तमान कहा को वियोग करो ना तुम सर 37 को तो कौन आसी देखो ना तुम सर एठी बर्तमान एक तो जीवन ताले एठी 11 11 रु 7 गले केते ना तुम सर 4 तो बर्तमान एठी देखो 6 रे केते अछि बर्तमान एठी 6 आ नाही 1 2 साइड गुटे चलला तो एठी 5 अछि 5 रु 3 गले तुम केते जो ना तुम सर 2 तो यार अंतर बाहरियो 24 सेमते तुम 91 रु केते वियोग करो ना 61 तो यार देखो केते आसीबो ना तुम सर ये आसी गला 0 बर्तमान 9 रु 6 को जदि हमें वियोग करे ताले यार वैल्यू आसी गला 3 तो यार वैल्यू केते आसी गला को ना तुम सर 30 आसी गला देखो पर्याय 2 रे भी हमें समान किछि पाइलेनी पाइले कि रे नाही तो बर्तमान हमें पर्याय 3 भी जिबा से कहिछि ना जत पर्यंत समान न आसी सेत पर्यंत बाहर करि करा चलो तो बर्तमान हम लिख दबा तुमरो पर्याय 3 देखो कोन अछि ना बर्तमान एमान के भीतर डिफरेंस बाहर करो सेंतो या भीतर डिफरेंस बाहर करो तापर या भीतर डिफरेंस बाहर करो केते आसीबो ना तुम सर 12 रु 18 जदि हमें 12 को वियोग करबा ताले हमर एटी वैल्यू आसीबो 6 बर्तमान 24 रु जदि तुम 18 को वियोग करियो पिला माने 24 रु जदि तुम 18 को वियोग करियो ताले एठी भी तुमर केते बाहरिबो ना 6 बाहरिबो देखो एटी 14 14 रु 8 वियोग करले केते आसीबो ना तुम सर 6 आसीबो बर्तमान एटी 1 रु 1 वियोग गला 0 गला तो ए जाय रु 6 आसला बर्तमान देखो 30 रु 24 को वियोग करबा तो समस्त मुहरे कहि देबो यार केते हारिबो ना तुम सर यार 6 बाहरिबो तो देखो एबे समान समान आसला कि नहीं तो एटा केते नंबर पर्याय रे आसला रे ना तुम सर पर्याय 3 रे आसला हैला तो तुम चाहे गोटे पूर्ण वर्ग संख्या नियो कि पूर्ण घन संख्या नियो तुम सेमान को भीतर जदि एमतिका सक्सेसिव डिफरेंस बाहर करी करी चलिबो ताले तुम देखिबो किछि पर्याय गला परे तुम कोन पाइबो ना तुम सर सब समान समान अंतर हमें पाइबा हैला तो पूर्ण वर्ग संख्या हमें केतरा पर्याय रे पाइ जाइथिले ना तुम सर दुईटा पर्याय रे पाइ जाइथिले किंतु जदि हमें पूर्ण घन संख्या कथा कहबा ताले हमको एठी तीनटा पर्यायर आवश्यकता पड़िला आराम से मन रहि जो समस्तंका जो शॉर्ट क्वेश्चन पचरा जाए जे केतरा पर्याय पर तुम समान एमान भीतर अंतर पाइबो तुम सर आराम से हम कहि देबा मन रखिया पई ट्रिक हैला तुमे पूर्ण घन संख्या केरको पाओ ना तुम सर गुटे संख्यार पावर 3 करी तो मन रख दबो एठी पर्याय 3टा सेमता तुमर केते ना तुमको सर पूर्ण वर्ग संख्यार हम गुटे संख्यार स्क्वायर करे माने पावर 2 थाए तो जान बडे दुईटा पर्याय रे मन रहि जिवो ट्रिक बाटा भी सिखि दियागला बस तो एते कथा पिला माने किछ नै ए पैटर्नटा जो अछि सेटा ही से तुमको जणा पई चाहतला तो बर्तमान आम तुम देखिया पिला माने इतिहास पृष्ठ खाली देख कौन लिखाई जोड़े जोड़े इंपोर्टाट आम ताको मार्क कर दबा भाई खाली तुमको जणया पई से देछि आ बेसी किछि कथा इतरे नाही हला इतिहास माने जानि परजो कि नाही को एटा होछि तुमरो अतीत रे बुझेला कथा तुमर केमतिका पूर्ण वर्ग संख्या और घन संख्या रो केमते तार यूजेस होतला केमते तार जणा सुणा केमते थिला लोकन को भीतर केमते परिचित थिला बुझो कथा तारि विषय तुमको खाली से टिके आईडिया दबो देखो पूर्ण वर्ग व घन संख्यार प्रथम जनाशुना बा परिचित तालिका ए जो परिचित तालिका ठीक अच्छे केबे जना थिला ना एटा ख्रीष्टपूर्व 1700 रे बाबिलोनिय मानक द्वारा संकलन करा जाइथिला बुझला कथा तो एठी गुटे इंपोर्टेंट कथा हला एटा मन रखियो पिला माने एटा को तुमर ख्रीष्टपूर्व केते ना 1700 रे को मानक द्वारा संचर तुमर संकलन करा जाइथिला ना बाबिलोनिय मानक द्वारा बुझला कथा माने से मानक द्वारा यार तुमर कोन रे बेसी यार तुम कहि परिबो फास्ट यूजेस से माने एटा करथुले माने तार जो एमतिका गुटे यूजेस हमर गुटे प्रूफ मिलिछि देखो अतीत रे केही जाय के देखि नांती कोन हेछि कोन नाही फास्ट कथा तुम इतिहास जो पढुछो पिला माने तुमे जहां भी पढुछो तुमे कोन जाय के निजे देखिथिलो कोन होतला कोन नाही तुम सर ताले आई जो आमी इतिहास रे पढुछे जेन तुमे माने 7 6 रे पढी के आस्तो पिला तुमरो बुक तो चेंज हे नथिबो से समय तुमे इतिहास रे पढी के आस्तो तुमरो मोहेंजोदारो हर नाही हरप्पा सभ्यता विषय तुमे पढी के आस्थिबो नाही तो सेठी थरे भाबो सेठी जो तुमको लेखा होतला माने एमतिका तांकर सब थिला सिटी तांकर जो शहर एमतिका थिला एमते तुमर कोन वर्ग चित्र भला तांकर पोखरी थिला एडा सब जो तुमे पढुतलो जो भी जे भी सेडा लेखि चंदी तुमको कोन लागु से कोन जागी सेडा देखि के आस्तले सेठी माने टाइम ट्रैवल करके जाइथिले कि नाही तुमे को ताले से माने लेखु चंदी केमतिका ना हमें रिसर्च करके कोन पाउचे पिला माने ता आधार रे लेखुचे जेमता देखो एटा गुटे रिसर्च करके मिलिछि माने तुमरो अनुसंधान करके मिलिछि एमति गुटे प्लेट भले मिलिछि जोउथरे एमति तुम देखो मु तार गुटे एचडी क्वालिटी रे गुटे फोटो एठी आनि तुमन को लगे केछि देखो एमते केछि देखो ए जो सिंबल दाग दाग भले एमति किछ गुटे थाए बुझला कथा हां आ तांकर जो लिपि माने जो लेखा ठीक अछि तांकर जो यूजेस करा वाला जिनिस सेही गुडा करो ही एमति का आईडिया लगा जाई थाए जे सेतले लोक माने एमति किछ करथुबे कि सेमति कोन करथुबे एई जिंसटा एठी मिलला ता माने होय तो बदे एठी एई जिंसटा थिबो एमति गुटे अनुमान लगे कि तार सेमति गुटे तुमर कोन गुटे स्टोरी आकार रे सेटा को बना जाउछि बुझला कथा नले केही भी जाके सेटा देखि नांती जे सतरे सेटा करथुले कि नाही किंतु हमरो साइंटिफिकली प्रूफ अनुसार आमे ताको गुटे एज्यूम करके चलचे माने गुटे भाबी कि चलचे तो सेमितिका
ଏଇ ଯୋଉ ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କୁହାହେଲା ବାବିଲୋନୀୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମାନେ ତୁମର କଣ ସଂକଳନ କରାଯାଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କରି ଟାଇମ ପିରିୟଡ ବେଳେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ ପାଇଛେ ବୁଝିଲା କଥା ଯୋଉଥିରେ ତୁମର କଣ ନା ଏମିତିକା ତମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ ଗାର ଗାର ଭଳିଆ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲିପି ସେଇଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା କି ସେଇମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦାଗ ଦାଗ ଭଳିଆ ତମେ ଦେଖୁଛ ନା ଏଇଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ଆଉ ଘନ ଠିକ ଅଛି ଏଇଗୁଡାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ହେଲ୍ପ ନଉଥିଲେ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିନେଲେ ଯେ ଏଟା ବାବିଲୋନୀୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସଂକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ନହେଲେ କେହି ଯାଇକି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବୁଝିହଉଛି ହଁ ସିମ୍ପଲ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଦେଖ ମାଟି ଫଳକରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏଇ ତାଲିକା ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଶୀଘ୍ର ବର୍ଗମୂଳ ଓ ଘନମୂଳ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ତ କହିଲି ମୁଁ ଯୋଉଟା ଏମିତି ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କର ତମେ ବି କିଛି ବୁଝିପାରିବନି ତମକୁ ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଏଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଚାଇନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କିସ ନା ନାଇଁ ତମକୁ ସାର୍ ଏଗୁଡା ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ତମେ ବୁଝିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରକ ଥିଲା ବୁଝିଲା କଥା ଯେମାନେ ତମର କଣରେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ଯେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ହଁ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଲିପି ଯୋଉ ସେଗୁଡାକୁ ସବୁ ଟେକ୍ସଟ ଫେକ୍ସଟ କୁ ଫଲୋ କରିକି ଲେଖାକୁ ଫଲୋ କରିକି ସେମାନେ ଏମିତି ଆଇଡିଆ ପାଆନ୍ତି ତ ତମେ ତ ମାନେ ତମେ ଯଦି ଏବେ ଭାବିବା ପାଇଁ ବି ଚାହିଁବ ସାର୍ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା ଦେଖି କେମିତି ସେମାନେ ୟାକୁ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ତମେ ପାଗଳା ହେଇଯିବ କି ବୁଝି ପାରିବ ବୁଝିଲା କଥା ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ଭାବିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି ଦେଖ ନା ଏଇ ଯୋଉ କହିଲା ସେ ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ମାଟିର ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲେଟ ଭଳିଆ ବୁଝିଲା କଥା ତ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଯୋଉ ଦାଗ ଗୁଡା ଦିଆ ହେଇଛି ନା ଉପଲବ୍ଧ ଏଇ ତାଲିକା ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଶୀଘ୍ର ବର୍ଗମୂଳ ଓ ଘନମୂଳ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା ମାନେ ଏଇଟାକୁ ହେଲ୍ପ ନେଇକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଲା ତୁମର ବର୍ଗମୂଳ ଆଉ ଘନମୂଳ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ୟୁଜ କୋଉଥିରେ କରାହଉଥିଲା ନା ୟାକୁ କରାହଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ଜମି ମାପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ହିସାବର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ମାନେ ଏଟା ମେନଲି କୋଉ ଜାଗାରେ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତମର ଜ୍ୟାମିତିକ ହିସାବ ଫିସାବ ସବୁ କରାଯାଉଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ୟାକୁ ହେଲ୍ପ କରାଯାଉଥିଲା ତ ଜାଣିପାରିଲ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ ଟା ତମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛ ଏଟାକୁ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା ନା ତମର ବର୍ଗମୂଳ ଆଉ ଘନମୂଳକୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ତମର ମେନଲି କୋଉଠି ୟୁଜ ହଉଥିଲା ନା ଜମି ମାପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନକ୍ସା ଯୋଉ ନକ୍ସା ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ୟାକୁ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ହଁ ତ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଗ ଶବ୍ଦ ଉଭୟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ତାହେଲେ ଭାବ ସେତେବେଳଠୁ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ତୁମର କଣରେ ଅତୀତର ଆହୁରି ମାନେ କେତେ ପୁରୁଣା ସମୟ ତଳେ ବି ବୁଝିପାରୁଛ କଥା ଏଇ ୱାର୍ଡ ଟାକୁ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବର୍ଗ ୟାକୁ କାହା ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଉଭୟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତଥା ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଁ ବି ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଯେମିତି ଆମେ ସିମ୍ପଲ କଥା ବର୍ଗ ମାନେ କଣ ପଡିଲା ତୁମ ସାର୍ 4 ର ବର୍ଗ ଆମେ କହୁଛେ ମାନେ ତାର ଘାତ ହେଲା 2 ସେଟା କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ ବାସ୍ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଘନ କଥା କଣ ଦେଇଛି ନା ଘନ ଶବ୍ଦ ଉଭୟ ସମଘନ ଆକୃତି ର ବସ୍ତୁ ଏବଂ 3ଟି ସମାନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ହେଲା ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତମେ 3 ଥର ଗୁଣିଦେଲ ତାହେଲେ ତାର ଗୁଣଫଳ ଯାହା ବି ଆସିବ ତାକୁ ଏଇ 2ର ଘନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେଟା ଆମେ ଏବେ ହିଁ ପଢୁଛେ ଏବେ ବି ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛେ ସେଟା ହିଁ ପଢୁଛେ ହେଲା ଆଉ ଏଇ ତୁମର ଘନ ଶବ୍ଦଟା ସମଘନ ପାଇଁ ବି ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା କାହିଁକିନା ତା ସହିତ ବି ଘନ ୱାର୍ଡ ଟା ବି ଅଛି ନା ହଁ ଏବେ ଦେଖ ତାପରେ ସେ କଣ ଦେଇଛି ଲିଭେଇ ଦଉଛି ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ସେଇପରି ଚତୁର୍ଥ ଘାତକୁ ବର୍ଗ ବର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଟା ଦେଖ ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ତା ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦବା ଆମେ 3 ତାର ଘାତ ଲେଖିଦବା 4 ବୁଝିଲା କଥା ତ ୟାକୁ ସେ କଣ କହୁଥିଲା ଦେଖ ଏଇ 4 ର ଏଇ ଯୋଉ 3 ର ଆମେ ଲେଖିଛେ କଣ ତମର ପାୱାର 4 ୟାକୁ ସେମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ବର୍ଗର ବର୍ଗ ବର୍ଗର ବର୍ଗ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କୁହାଯାଉଥିଲା ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏଟା 3 ର ବର୍ଗର ବର୍ଗ କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯଦି ତମେ 3 ର ବର୍ଗର ବର୍ଗ ନବ 3 ର ବର୍ଗର ବର୍ଗ ନବ ଏହା ମାନେ କଣ ନା ତମ ସାର୍ 3 ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 3 ର ସ୍କୋୟାର ହଁ ନା ନାଇଁ ତମ ସାର୍ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ 3 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ ହେଲା 3 ଗୁଣନ 3 ଏଠି ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ଗୁଣ ଲେଖିଥିଲା ପୁଣି 3 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ ହେଲା ପୁଣି 3 ଗୁଣନ 3 ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଟୋଟାଲ ଏଠି କେତେଟା 3 ଗୁଣିଛି ତମ ସାର୍ 4ଟା ଗୁଣିଛି ତ ଏହା ଜାଗାରେ ଏକା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖି ହବନି ମାନେ 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ତମ ସାର୍ ହଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ସେମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ଏମିତି କିଛି ଭାବିକି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ବର୍ଗର ବର୍ଗ ବୁଝିଲା କଥା ଯଦି ଘାତ ତୁମର କଣ ଥିବ ନା ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ଥିବ ଯଦି 4 ଥିବ ଅନନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ତାହେଲେ ଭାବ ଏଟା କେବେଠୁ ନାହିଁ ୟୁଜ ହେଇକି ଆସିଲାନି ଅନନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଇଏ ତମର ୟୁଜ ହେଇକି ଆସୁଛି ଯଦି ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ କଣ ନ ଜାଣିପାରୁଛ ସିମ୍ପଲ ଜାଣିବ ବହୁତ ବହୁତ ଅତୀତ ସେଟା ୟୁଜ ହେଇକି ଆସୁଛି ବୁଝିଲା କଥା ନା ବୁଝିଲାନି
ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ କଥା କଣ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଖାଲି ସିମ୍ପଲ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସେ ଜଣେଇଛି ପିଲାମାନେ ଇତିହାସରେ କଣ ସବୁ ମାନେ କୋଉ ଟାଇମ ରେ କେମିତି ୟୁଜ କରାହଉଥିଲା, କଣ ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ ମିଳିଛି, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ୟା ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ସେମିତି ଭାବିବାର ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୁମର ଦେଖିବା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଅନୁସାରେ କଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଇ ବର୍ଗମୂଳ ଘନମୂଳ କଣ କଥା ଅଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା। ଦେଖ ସେଟା ତୁମର କେତେ ନା 499 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କଥା ସେ କହୁଛି। କଣ ଦେଇଛି, ଚାରୋଟି ସମାନ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ସୂଚାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଟା ଦେଖ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟଟା ଯେତେବେଳେ ପଢିକି ଆସିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏଇଟା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ବି ଏଇଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ଚାରୋଟି ସମାନ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ କାହାର ନା ତମ ସାର୍ ସିଏ ହେଲା ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଇଥିବ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ସୂଚାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଟା ସୂଚାଏ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ତମର ଗୋଟେ ବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦୁଇଟି ସମାନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗ, যেটা ଆମେ ଏଇ ଦି ଟାଇପ ରେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିକି ଆସିଛେ। ଫାଷ୍ଟ ଆগে ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଗୋଟେ ବର୍ଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେତିକି ବାହାରିବ ସେତିକି ହେଲା ଗୋଟେ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତୁମର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। ବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିକି ଆସିଥିଲେ ଯଦି ଦୁଇଟି ସମାନ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ଗୁଣଫଳ ବାହାର କରିବା, ମାନେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇ ଥର ଗୁଣନ କରିଦବା, ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ଗୁଣଫଳ ଯୋଉଟା ଆସିବ ସିଏ ବି ହଉଛି ତମର ଗୋଟେ କଣ ନା ତୁମ କହିସାର ସିଏ ବି ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କହିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ ବର୍ଗ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏକ ବର୍ଗ ଆକୃତିର ଚିତ୍ରିତ ପରିପ୍ରକାଶରୁ ଆସିଅଛି। ତମେ କହିପାରିବ ହଁ ନାଇଁ, ଯୋଉ ବର୍ଗ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତିଟା ଏଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ତମର ବର୍ଗାକୃତି ଚିତ୍ରିତ ପରିପ୍ରକାଶରୁ ଆସେ। ଯୋଉ ବର୍ଗ ଆକୃତିର ଚିତ୍ର ଅଛି ନା ସେଇଠୁ ହିଁ ଏହାର ନାମ ଆସିଛି ବୋଲି ତମେ କହିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ମୂଳ। ମୂଳ ମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଗଛର ମୂଳ, ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ସେ କହୁଛି। ସେଠି କଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ ତମେ ଏଠି କହୁନ ବର୍ଗ ମୂଳ, ତ ସେଇ ମୂଳଟା ପିଲାମାନେ ସେଇ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳକୁ ହିଁ ମାନେ ଭାବିକି ଏହାର ସେମିତି ରଖା ହେଇଛି। ବୁଝିଲା କଥା। ହଁ, ମୂଳ যেটাକୁ তুমি ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଭଳିଆ ଚିହ୍ନଟା ଯାହାକୁ তুমি କହୁଛ ବର୍ଗମୂଳ, ଘନମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା, ଏଇଟା ସେ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛି ବା ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ଜିଜ୍ଞାସା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତମେ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କର ଯେ ଏଇ ମୂଳ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା କଣ ପାଇଁ ଏଠି ୟୁଜ କରାଗଲା, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଗମୂଳ, ଘନମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ତୁମେ କହୁଛ ଏଇ ମୂଳ ଘନମୂଳ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ୟୁଜ କରାଗଲା। ଦେଖ ତା କଥା ସେ ତଳକୁ ଲେଖିଛି, କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ, ଆଧାର, କାରଣ, ଉତ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ମୂଳର କେତେ ଗୁଡାକ ମାନେ ମିନିଂ ସେ କହିଥିଲା। ସେ କହିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ମୂଳ ଏଟା ଗୋଟେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୱାର୍ଡ ପିଲା ମାନେ ସଂସ୍କୃତ କଣ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ହଁ, ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଯୋଉ ପଢ ତମେ ସେମିତି ମୂଳ ହେଲା ଗୋଟେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୱାର୍ଡ ଯାହାର ମାନେ ହେଲା କଣ ତୁମର ତୁମେ କହିପାରିବ ସାର୍ ଗୋଟେ ଗଛର ମୂଳ, ଯାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହିଥିଲା ଆଧାର ବୋଲି, କାରଣ ବୋଲି। କାରଣ ମାନେ ବେଶୀ କିଛି ଭାବନି, ସିମ୍ପଲ ଜାଣିବ ଏଟା ହେଲା ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ବି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁମର କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଂ ହେଲା ୟାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ବୁଝିଲା କଥା। ଏଇ ମୂଳଟାର ଅର୍ଥ ଆগে ସେ ତୁମକୁ କହିଦେଲା, ତାପରେ ସେ କହିଲା ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦେଇଦଉଛି, ୟାକୁ ମୂଳ ନବାର ଏଇଥିପାଇଁ ୟାର ମାନେ ଗୋଟେ ୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ବର୍ଗମୂଳ। ମାନେ ଦେଖ ବର୍ଗ ବାହାରିଲା ଧରାଯାଉ 4, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ସେଟା କୋଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦିଥର ଗୁଣିଲେ ମାନେ ଏହାର ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦିଥର ଗୁଣିବାକୁ ପାଇଗଲେ। ତ ସେଇଟା ସେଇ ସେନ୍ସ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ତମେ କହିପାରିବ ଯେ ୟାର ଯୋଉଟା ବର୍ଗମୂଳ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉଟା ବି ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରୁଛି ଯାହାକୁ ଦିଥର ଗୁଣିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ମାନେ 4 ଆସିବ ତାକୁ ତୁମର କହିଦେଉଛି କଣ ନା ବର୍ଗମୂଳ। ସେଇ ଜାଗା ସେଇ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ତ ତାକୁ ମୂଳ ମାନେ ମୂଳ ଗଛର ମୂଳକୁ ରିଲେଟ କରିକି ତାକୁ ସେମିତି ନାମକରଣ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ତୁମର କଣ କହୁଛେ ବର୍ଗମୂଳ କି ଘନମୂଳ ହେଲା। ହଁ, ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ବର୍ଗମୂଳ କଥା। ବର୍ଗମୂଳ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତମର କଣ ନା ବର୍ଗର ଆଧାର। ମୂଳ ମାନେ ଆମେ କଣ କହିଲେ ପିଲା ମାନେ ଆଧାର ତାର ମାନେ କାରଣ ଉତ୍ପତ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛା ବର୍ଗର ଆଧାର କମା କାରଣ କିମ୍ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀ ତମର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ କହୁଛ ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ଗମୂଳ ପାଇଁ ମାନେ ତମର କଣ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ପାଇଁ ୟୁଜ କରାହଉଛି। ସେମିତି ଘନମୂଳ କ୍ୟୁବ ରୁଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ। ବୁଝିଲା କଥା। ଯୋଉ ତୁମେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ବାହାର କରୁଛ ନା ତା ପାଇଁ ଆମେ ତମର ବର୍ଗର ଯୋଉ ବର୍ଗର ଆଧାର କି କାରଣ କି ଉତ୍ପତ୍ତି ଯେଟା ଆମେ ବର୍ଗମୂଳ କହୁଛେ ତାକୁ ୟୁଜ କରାହଉଥିଲା। ସେମିତିକା ତମର କ୍ୟୁବ ରୁଟ ପାଇଁ ତମର ଘନମୂଳକୁ ୟୁଜ କରାହଉଥିଲା କୋଉଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ। ବୁଝିଲା କଥା। ହଁ, ମୂଳର ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆରବୀ ଓ ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଜିଧ୍ରି ବା ସରି ତମର ଜିଧ୍ର, ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ଜିଧ୍ର ଏବଂ ରାଡିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁକରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଏବେ ବି ୟୁଜ କରାଯାଇ ପିଲାମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିବ ନା এই ରାଡିକ୍ସ କଣ ତାର ୟୁଜେସ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ବୁଝିଲା କଥା। ହଁ, ତ ଇଏ ତମର କୋଉ ଭାଷାରେ ନା ତମର ଆରବୀ ଆଉ ଲାଟିନ ଭାଷାରେ
ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯଥାକ୍ରମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା ତ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଏହା ପାଇଁ। ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କ୍ରମରେ ସରି ତୁମର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଅତି କମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ ଶବ୍ଦଟା ଏଇଟା ତୁମର ଭାରତରେ କେବେଠୁ ୟୁଜ ହେଇକି ଆସୁଛି ତୁମେ କହିପାରିବ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏଟା ୟୁଜ ହେଇକି ଆସୁଛି। ବ୍ୟବହୃତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ତୁମର କଣ ପାଦ, ଯାହାକୁ ତୁମର କଣ କହିବି ଦେଖ ପାଦ କମା ଆଧାର କାରଣ ଉତ୍ପତ୍ତି ତା ମାନେ ସେଇ ବର୍ଗ ଯାହା ତୁମେ କହିପାରିବ ସେ ହିଁ ପାଦ ସେ ହିଁ ଆଧାର ସେଇ କାରଣ ସେ ଉତ୍ପତ୍ତି ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ତ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଯିଏ ହଉଛି ତୁମର କଣ ୟାଙ୍କ ଟାଇମ ପିରିୟଡ କେବେ ନା 628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଏହାର କୃତି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ବର୍ଗ ର ପାଦ ମୂଳ ଅଟେ। ମାନେ ସେଇଟା କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ର ପାଦ ହଉଛି ତାର ମୂଳ ଅଟେ। ତା ମାନେ ଯେଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବୁଝେଇ ଗଲି ଯେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ସପୋଜ ଆମେ ମନେ କରାଯାଉ ନେଇନେଲେ ତୁମର 16 ଏଇଟା କୋଉ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆସିଛି ମାନେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦିଥର ଗୁଣିଲାକୁ ଆସିଛି ନା ତୁମ 4 ତ ସେଇ 4ଟା ହଉଛି ତାର ସେ କହିଦଉଛି କଣ ନା ପାଦ ବା ମୂଳ ତାକୁ ତୁମର କହିଦଉଛି ସେଇ ୟାର ମୂଳ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇ କଥାଟା ତମର ଏବେ ତମେ ପଢୁନ ଏଇଟା ଆମର ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ ହେଇକି ଆସିଅଛି ବୁଝିଲା କଥା ସେଇଟା ଖାଲି ସେ ତମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି ବି ଏଠି କଥା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଇଲେ ଯେ ମାନେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛେ ଏହାର କିଛି ଗୋଟେ ମିନିଂ ଅଛି ଏହା ଦବା ପଛରେ ଏମିତିକା ନାମକରଣ କରିବା ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ ରିଜିନ ଅଛି ସେଟା କଣ ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲଜିକ କୁ ଭାବିକି ଏହାର ନାମକରଣ ସେମିତିକା ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଟା ମୁଁ ତୁମେ କହୁନଥିଲେ କି ଯେ ଗୋଟେ ୟାକୁ ଯୋଉ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନେ କହିଲେ ତାର ନାମ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ତ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ତ ନିହାତି ସେମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କିଏ ଗୋଟେ ତମର ଜାମିତିକାଲି ଯୋଉ ତମର କଣ ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲି ଫିଗର ଅଛି ବୁଝିଲା କଥା ଜାମିତିର ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ଅଛି ତ ସେଇ ଚିତ୍ର ମାନଙ୍କ ସହିତ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ରିଲେଟ କରିକି ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ନାମକରଣ କରିଥିଲା ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରକୁ ରିଲେଟ କରିକି ହଁ ନାଇଁ ହଁ ତ ସେମିତିକା କିଛି ବି ତୁମେ ଯୋଉ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛ ନା ତା ସେମିତିକା ନାମକରଣ କରିବା ପଛର ଗୋଟେ କଣ ଏମିତିକା କଥା ଅଛି ଯେ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ସେମିତି ନାମକରଣ କରାହେଲା କଣ ନାହିଁ ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଆଇଡିଆ ଦଉଥିଲା ଆଉ କିଛି ବି ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ନାହିଁ ରିଡିଂ ମାରିଦିଅ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ପଢାପଢି କରିବ ଆଜି ଏଇ କ୍ଲାସଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତମର ଯୋଉ ଅଛି ନିଜେ କରି ଦେଖ 2 ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଦେଲେ ଏଇ ବିଷୟ ତମର ଶେଷ ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ପଢାପଢି କରିବ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।